자, 친구들 우리 Hummingbirds 책으로 벌새에 관한 많은 것들을 배워봤어요. 친구들은 얼마나 기억하고 있나요? Well, 그래서 준비했습니다. Hummingbirds 지식 대결! 짠짜잔! 이 상자에는요, 니콜이 벌새에 관한 단어 카드를 많이 넣어놨어요. 니콜이 카드를 하나씩 꺼낼 때마다 우리 친구들은 거기 있는 단어들로 Hummingbirds에 관한 문장을 만들어서 크게 외쳐주면 됩니다. 책 문장을 기억할 수 있다면 그대로 말해줘도 좋고요. 또 부족하고 조금 틀리고 할 수는 있지만 나만의 문장 말하고 싶어요. 그러면 더 좋고요. 단, 벌새에 관해서 사실만 말해야지 전혀 상관없는 내용 또는 벌새에 관한 내 의견 I like hummingbirds 이런 거는 안 돼요. Hummingbirds에 관해서 사실인, 과학적인 사실인 내용만 친구들이 얘기해 주는 겁니다. 그러면 이건 니콜이랑 친구들의 대결이에요. 하나씩 시작할게요. 니콜이 먼저. Beak, 불이라는 뜻이네요. Hummingbirds have long beaks. 오케이? Good. 그러면 친구들은 요걸로 eggs. Hummingbird eggs에 관해서 무슨 내용이 있었나? 자, 잘 생각해 보고요. 니콜에게 문장 말해주세요. Good. 2가지 정도 니콜은 생각해 봤어요. 친구들 혹시 이 얘기했나요? The mother hummingbirds lay 2 eggs. 이런 얘기도 있고요. Or hummingbirds eggs are tiny. 작은 알이에요. 이런 얘기 할 수도 있겠죠. 2개 중 아무거나 말했어도 친구들 good job입니다. My turn. 니콜 순서예요. Fast. Fast가 어디에 나왔었지? 오케이. Hummingbirds fly fast. 니콜은 쉬운 문장을 했네요. Hummingbirds fly fast. Now it's your turn. 친구들 차례입니다. Little. Little. 이거 친구들 쉽게 할 수 있겠는데요. 우리 책 첫 페이지에 little이 들어간 문장이 나왔었어요. So, yes, hummingbirds are little. 이렇게 얘기할 수 있겠죠. Well done. It's my turn now. 니콜은 insects. Alright. Hummingbirds eat insects. 사실이잖아요. 우리 벌새는 곤충들 먹는다고 했습니다. Hummingbirds eat insects. It's your turn now. What about this? Nest입니다. I'll give you 5 seconds. 한번 말해봐요. 그렇죠. Hummingbirds는요, little nest를 만든다고 했죠. Hummingbirds make little nests 라고 해도 좋고요. 아니면은 they make nests with lichen 또는 spider web 이런 거 친구들 기억해서 말해줘도 잘한 겁니다. Alright, is it my turn? 니콜 차례죠. Nectar. 넥타르이 뭐였죠, 친구들? flower juice, 꽃꿀이었네요. 그러면 hummingbirds drink nectar from flowers. Hummingbirds drink nectar from flowers. I'm done. Now it's your turn. Here you go. Flowers again. 친구들 뭐라고 말할래요? 니콜이 말한 문장과 똑같은 문장도 할 수 있어요. So, good. Hummingbirds drink nectar from flowers. 아니면 친구들 조금 더 바꿔서 Hummingbirds find food from flowers. 이렇게 얘기할 수도 있겠죠. Excellent. 각각 하나씩만 더 해볼게요. I have backward. 뒤쪽으로. backward가 무슨 얘기할 때 나왔었죠? Hummingbirds can fly backward. 뒤쪽으로 날 수 있다 그랬잖아요. Hummingbirds fly backward. I'm done. Now, yours. 이제 친구들 건데 좀 어렵겠네요. Jelly beans. Make a sentence about hummingbirds using the word jelly beans. Here you go. jelly beans는 뭐 할 때 나왔더라 생각하면 그쵸? 우리 hummingbirds 알이 되게 조그만데 그 알이 뭐만큼 작다고요? As small as jelly beans라고 했습니다. 그러면 우리 친구들 the eggs are 또는 hummingbird eggs are as small as jelly beans. 이렇게 얘기해 줬으면 well done. Good job, 친구들. Okay, it's time to write in English. 자, 이제는 우리 친구들 니콜과 함께 영어로 좀 더 긴 글쓰기에 도전을 해볼 겁니다. 지금 보니까요, hummingbirds, 우리 벌새라는 이 글이 있고요. hummingbirds, 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 hummingbirds.
아하, 우리 배운 내용을 토대로 해서 허밍버드에 관한 이야기를 꽃에다가 완성을 해볼 거예요. 그런데 우리 친구들 이거 허밍버드 책이 마지막 책이다 보니까 내용이 정말 길었죠. 그래서 배웠던 내용이 잘 기억이 안 날 수가 있어요. 그럴 때 우리가 하는 행동은 뭐냐면, 쓰기 하는 건 뭐냐면 우리 읽었던 책 내용을 보면서 중요한 내용만 뽑아서 요약하기를 할 수가 있어요. 뭐라고요? 요약하기. 요약하기는 영어로 summary. 요약한 글을 summary라고 해요. summary를 만드는 법을 오늘 함께 배워볼 겁니다. 자, 우선 hummingbirds 책을 같이 볼게요. 첫 번째 페이지를 보니까 hummingbirds are little. Some hummingbirds are the smallest birds in the world 라는 내용이 있습니다. 이 페이지의 내용은 중요한 게 딱 뭐예요? 한 가지만 꼽자면 little이죠. hummingbirds는 작은 새다라는 내용이 아주 중요한 겁니다. 그렇다면 이 페이지의 내용을 한 문장으로 요약을 한다면 hummingbirds are little이라고 써주면 되겠죠. 자, 니콜이 한번 써보도록 하겠습니다. hummingbirds are little. 자, 세로로 붙어서 니콜이 세로로 적었어요. Hummingbirds are little 이라고 하면 여기 이렇게 긴 문장을 다 합친 단 하나의 문장이 되는 거죠. 이거를 우리가 summarizing 또는 summary, 요약하기라고 부르는 겁니다. 두 번째도 완성을 해볼게요. 여기는 무슨 내용이 있어요? Hummingbirds have long beaks. They drink nectar from flowers. They drink nectar from feathers. They eat insects and spiders. 자, 여기는 뭐에 관한 내용이에요? 그쵸? hummingbirds가 무엇을 먹느냐 또는 무엇을 마시느냐 하는 내용입니다. hummingbirds가 마시는 건 뭐라고 나와요? nectar, 꽃꿀이라는 내용이 나오죠. nectar. 어디서 마시는지는 빼도 돼요. 자, 가장 중요한 건 hummingbirds가 nectar를 마신다는 거. 마시는 것만 있지 않죠? 먹는 것도 있어요. 먹는 거는 뭐래요? eat insects and spiders를 먹는다고 했습니다. 이 두 가지 내용만 적어주면 이 전체 내용을 다 커버를 하는 거예요. 적어볼까요? Hummingbirds drink, 마셔요. nectar. 그쵸? And eat, 먹기도 해요. 두 개 뭐였어요, 먹는 거? 외울 필요 없어요, 친구들. 책 보고 써도 돼요. insects and spiders라고 쓰면 되죠. insects and spiders. 자, 요렇게 마무리를 했네요. 끝날 땐 꼭 마침표. 그러면 다음 페이지도 함께 해볼게요. Hummingbirds fly fast. They can hover like a helicopter. They can fly backward. 내용이 많이 있죠. 그쵸? 빨리 날 수 있고 헬리콥터처럼 둥둥 뜰 수도 있고 뒤로 날 수도 있다. 제일 중요한 내용이 뭘까요? 맞아요. Hummingbirds가 빨리 날 수 있기 때문에 hover 할 수 있는 거거든요. 그럼 이 내용 중에서 가장 중요한 건 hummingbirds fly fast가 되겠죠. 써볼까요? Hummingbirds fly fast. 요렇게 쓰면 되겠습니다. 어렵지 않죠? 그러면 다음 페이지도 우리 요약하기 도전해 볼까요? Hummingbirds make little nests. They use lichen. Some use spider webs too. 자, 여기서 가장 중요한 내용은 hummingbirds가 작은 둥지를 만든다는 거예요. 그쵸? Hummingbirds make little nests. 여기까지만 적어도 good job. 그런데 이거 말고 우리 친구들이 무엇을 가지고 만드느냐 하는 내용도 더 해주고 싶다라고 한다면 Hummingbirds make little nests with lichen or spider webs. 이렇게 더 길게 적을 수도 있는 겁니다. 한번 적어볼까요? Hummingbirds make 작은 둥지를 만드는 게 제일 중요해요. Little nests. 우리 어린 친구들 또는 쓰기가 어려운 친구들은 여기까지 하고 마침표 찍어도 돼요. 니콜은 조금만 더 길게 써볼게요. With lichen or 또는 spider webs. 이렇게까지도 적을 수 있습니다. 그럼 이렇게 긴 3개의 문장이 단 하나의 문장으로 딱 요약이 되는 거죠. 마지막도 도전해 볼까요? 이거 뭐에 관한 내용인가요? The mother hummingbird lays 2 tiny eggs. Some eggs are as small as jelly beans.
The mother hummingbird keeps the eggs warm. 이라는 내용이 있네요. 여기서 가장 중요한 한 단어 친구들 뭐라고 생각해요? eggs죠. Hummingbird의 eggs에 관한 내용입니다. 그럼 가장 중요한 건 two tiny eggs, 작은 알들 2개를 낳는다는 거고요. 거기에 조금 더 더하면 엄마가 알을 따뜻하게 품어준다. 이런 내용도 더 할 수가 있을 겁니다. 하지만 가장 중요한 알에 관한 내용 적어볼게요. Hummingbirds lay two tiny, 아주 작은 eggs 라고 적어주면 돼요. 물론 친구들 여기서 더 중요한 건 2개일까요? 작은일까요? 작은이에요. 그러면 더 짧게 적으려면 Hummingbirds lay tiny eggs 이렇게 적어도 되는 겁니다. 물론 조금 더 길게 적으려면 엄마가 알을 따뜻하게 품어준다. 이런 내용을 더할 수도 있겠죠. 자, 니콜은 꽃잎을 5개만 준비를 했어요. 우리 책에 있는 Hummingbirds에 관한 내용 중 사실에 관한 내용을 5개만 요약을 해본 겁니다. 우리 남아있는 페이지도 친구들 스스로 요약할 수 있겠죠. 친구들 연습해서 꽃잎 더 해보세요. 그럼 우리 Hummingbirds에 관한 이 중요한 내용 요약하기가 끝나는 겁니다. 그럼 우리 적어놓은 내용 한번 읽어볼게요. Hummingbirds are little. Hummingbirds drink nectar and eat insects and spiders. Hummingbirds fly fast. Hummingbirds make little. 오, 선생님이 little로 다 안 적었네요. Hummingbirds make little nests with lichen or spider webs. Hummingbirds lay 2 tiny eggs. 어때요? 우리 책에서 읽었던 그 많은 내용들 중에서 아주 중요한 내용만 여기 모여 있죠. 친구들도 할 수 있습니다. Summary 요약하기 꼭 도전해보세요. 자, 기다리고 기다리던 액티비티 시간입니다. Hummingbirds 책에서 보았던 이 Hummingbird가 꿀물을 먹는 bird feeder 기억나나요? 맞아요. 우리 새 모이통 그거를 bird feeder 또는 feeder이라고 부른다 그랬죠? 오늘은요, 새에게 모이를 줄 수 있는 bird feeder를 만들어 볼 겁니다. 그런데 아쉽게도 한국에는 벌새가 없어요, 친구들. 우리 동물원 이런 데 가지 않는 이상 우리 집 주변에 있는 새는 친구들 참새 본 적 있죠? 비둘기 본 적 있죠? 바닷가에서 갈매기 본 적 있죠? But you've probably never seen hummingbirds. 실제 벌새를 본 적은 없을 거예요. 한국에는 hummingbirds가 없기 때문에 우리 주변에서 볼 수 있는 새들을 위한 그런 bird feeder를 만들어 보도록 할게요. 친구들은 먼저 준비물을 준비해 주세요. 자, 그럼 준비물들을 옆으로 잘 치우고 실제로 만들기를 해보도록 하겠습니다. 우리 오늘 이 주스팩이 필요해요. 니콜은 잘 보이라고 좀 크게 만들었는데 as you know, hummingbirds are really, really tiny. 그 벌새는, 새들은 되게 조그마니까요. 너무 이렇게 큰 거 아니라도 돼요. 니콜 선생님이 인터넷을 찾아보니까요. 우유팩으로 만든 사람들도 있고 또 비슷한데 페트병, 음료수병으로 만든 사람도 있었어요. 집에 있는 재활용품을 활용하면 됩니다. We're going to cut out a window. 이렇게 창 모양으로 좀 잘라낼 거예요. 어떻게 자를지 니콜이 표시를 한번 해볼게요. 대충 표시를 해봤습니다. 앞에도 창이 있어야 되고요. 이어져서 요렇게 이쪽도. 그래서 이렇게 디귿자 모양으로 우리가 파내줄 거예요. Using knives or cutter or scissors. 우리 친구들은 커터 칼이나 이런 가위를 사용해서 하면 돼요. 물론 너무 위험할 것 같다 하는 어린 친구들은 부모님이나 형, 누나, 언니, 오빠의 도움을 받아야 되겠죠. 자, 칼로 먼저 이렇게 내줍니다. 이렇게 컷을 내준 다음에는요, 쉽게 가위로 또 자를 수가 있어요. 칼집 낸 데다가 가위를 넣고 이렇게 잘라주면 되겠죠? Here we are. 이게 주스팩이 아주 똥똥하네요. 자. 자, 이렇게 주스팩을 잘라냈습니다.
여기는요, 새 모인 씨앗이 들어가게 될 거고요. 이제 우리 새가 앉을 수 있는 부분을 만들어줘야 돼요. 새가 앉으려면 긴 나무가지 같은 게 있어야 되겠죠? 그래서 이 아랫부분에 구멍을 뚫고요. 나무가지가 통과할 수 있게 뒷부분에도 구멍을 뚫고요. 우리가 막대를 한번 끼워보도록 할게요. So you're gonna make a hole. 자, 이제는 구멍 사이로 막대를 관통해서 끼워주면 됩니다. Like this. 이 안쪽에도 이렇게요. Oops. 이렇게요. 새가 모이를 먹으려면 여기 앉아야 되겠죠? 뒤쪽보다는 앞쪽이 조금 길게끔 해주면 되겠어요. Now, 이제는 이 버드 피더를 달 수 있는 장치를 만들어야 되겠죠? 친구들은 여기에 구멍을 내어서 이렇게 실을 연결해줘도 되고요. 여기 이런 뚜껑이 있는 주스병이라면 여기다가 실을 묶어서 해줘도 됩니다. 니콜은 구멍을 한번 내보도록 할게요. 구멍을 내는 게 어렵다면 물론 부모님이나 어른의 도움을 받아야 될 겁니다. Now, 털실, 너무 얇지 않은 실을요, 구멍에 통과시켜서 고리를 만들어주면 우리가 나무에 걸 수가 있겠죠. So, 이제 실을 묶어주고요, 적당한 길이로 잘라줍니다. 이제 나무에 걸 수 있겠죠? 이제는 bird feeder는 완성이 되었고요. 여기에는 우리 새들이 좋아하는 씨앗 같은 거를 잘 찾아서 담아주면 되겠죠? 흘릴 수 있으니까 스푼으로 담아보도록 할게요. 자, 이렇게 해서 bird feeder 완성입니다. 집 주변에 나무 또는 집 베란다 주변에 걸어놓고요. 우리 먹을 것이 없는 새들이 찾아와서 친구들이 bird feeder에서 먹이를 먹을 수 있도록 해주세요. 짜잔! 우와, excellent job, guys! Today we read about little yet interesting hummingbirds. 작지만 아주 흥미로운 hummingbirds에 대해서 배워봤습니다. hummingbirds에 대해서 많은 것을 알게 된 뿌듯한 시간이었죠. 또 아주 긴 영어책을 척척 읽고 이해하는 나 자신을 보면서 놀라기도 했을 거예요. 자, 친구들 이렇게 해서 우리 Brain Bank Science Series GK 단계 20권을 모두 읽어봤습니다. 영어로 된 과학책을 내가 20권이나 읽었다니 스스로도 대견하죠. 토닥토닥토닥. 니콜이 뭐라 그랬어요? 영어 과학책 어려울 거 없다. 니콜만 믿고 따라와라. 그렇게 얘기했죠. 이제까지 열심히 잘해준 친구들한테 박수 보내면서 니콜은 또 다른 영어책과 함께 돌아오도록 하겠습니다. Bye for now.